प्रांजली देशमुख, ऐश्वर्या जाधवार, पूजा खुने, प्रणाली स्वामी, सत्यवान, अभिजित, Yes, दिगंबर. sir. Okay, thank you. Okay, so we are going to start the second section of our this construction tech CPTP subject. Okay, the second part, that is construction practices. Okay, in that we have to discuss about the construction equipments in the first unit. Okay, we have to discuss about the construction equipment in that excavation in earth, which is done by the earth moving equipments like tractor, bulldozer, scraper, power shovel, then hose, then simple numerical problems also we have to see based upon this. Okay, then we have to discuss about the drag line, clamshell, trenches, then compactor, types of the compactor and their performance. Okay, and operating efficiency. Okay, all these things we have to discuss in excavation in earthwork, in that earth moving equipment. Okay, all these earth moving equipment we have to discuss. Okay, and then the first part of this topic is introduction for the conceptual planning of a new project. एखादा नवीन प्रोजेक्ट जर चालू करायचा असेल तर त्याचं कन्सेप्च्युअल प्लॅनिंग कसं असतं, ठीक आहे, त्याचं प्लॅनिंग आपण कशा पद्धतीने करतो. देन इन दॅट वी हॅव टू डिस्कस द साइट ऍक्सेस अँड सर्व्हिसेस विच आर गिवन while construction or planning a construction site or any engineering, civil engineering site. Okay, and after that we have to discuss about the mechanical versus मॅन्युअल कन्स्ट्रक्शन. मेकॅनिकल कन्स्ट्रक्शन कसं चालतं आणि मॅन्युअल कन्स्ट्रक्शन कसं चालतं, ह्याच्याबद्दल थोडं आपल्याला बघायचं आहे ह्या फर्स्ट युनिट मध्ये. ओके, आणि सेकंड युनिट मध्ये वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द प्री फॅब्रिकेटेड युनिट अँड हॉइस्टिंग और इरेक्शन इक्विपमेंट. ओके, प्री फॅब्रिकेटेड युनिट अँड हॉइस्टिंग और इरेक्शन इक्विपमेंट. प्री फॅब्रिकेटर म्हणजे काय की बऱ्याच ठिकाणी आता नाउ डेज इफ यू सी द ब्रिजेस इन पुणे और मेट्रो सिटीज. ओके, तर हे जे ब्रिजेस आहेत ते प्रीफॅब्रिकेटेड असतात. म्हणजे यू जस्ट गो मेक अ फाउंडेशन मॅन्युअली. ओके, यू मेक अ फाउंडेशन ऑन साइट, देन यू कन्स्ट्रक्ट अ पिलर on site or construct a column on site, and after that you just put the prefabricated structures like a beam or girders over there. Okay, which are tied by the anchor bolts. Okay, and on that the run is made live. Okay, त्याच्यानंतर त्याच्यावर रोड हा चालू केला जातो. ठीक आहे, तर ह्याच्यातलं जवळजवळ 40% और यू मे से अप टू 70% द पार्ट इज प्रीफॅब्रिकेटेड. प्रीफॅब्रिकेटेड म्हणजे काय, तर ऑन साइट त्याचं कन्स्ट्रक्शन होत नाही, तर साइटच्या बाजूला जिथं तुम्हाला जागा अवेलेबल असेल ऑन दॅट लोकेशन द स्ट्रक्चर्स दॅट आर रिक्वायर्ड आर कन्स्ट्रक्टेड, बनवले जातात इन पार्ट्स, आणि आफ्टर दॅट दे आर कॅरीड टू द साइट अँड they are joined by the some arrangement. Okay, so काही arrangement accesses वगैरे ठेवलेले असतात अँकर बोल्ट साठी वगैरे. by using that the parts are joined and the construction is completed. Okay, तर हे जे prefabricated construction technique आहे that we have to discuss in a second chapter. Okay, then we have to discuss the relative economy which we get by the prefabricated structure, the elements, the simple connections. Okay, then cranes, how the cranes are operated. Okay, floating and degrading equipment. We have to discuss asphalt mixing and batching plant, that is hot mix plant. You can see in the road construction. About that we have to discuss in a second unit. Then sensor for the paver road, paver for road, rigid road. If you have seen the road construction of Mangalweda Pandharpur or Mangalweda Solapur or any national highway nowadays which are going under construction, they are constructed by using this paver rigid machine. Okay, sensor paver rigid machine, by using which the slice of the concrete of about 1 kilometer is daily constructed. जवळजवळ 1 किलोमीटरचा स्लाइस डेली कन्स्ट्रक्ट होतो ह्या पेवर मशीन. ठीक आहे, almost the depth of that particular road is almost 450 mm, or you may say as a 1.5 feet. Okay, तर एवढ्या थिकनेसचं, एवढ्या एमक्यूबचं तुम्ही कॉन्क्रीट एका दिवसात करू शकता इन लाईन लेवल और द कॅम्बर यू रिक्वायर और the specification you require by using these paver machines. Okay, so we have to discuss about this. After that we have to discuss about the diaphragm walls and purpose for the
डायफ्रागम वॉल अँड पर्पज अँड कन्स्ट्रक्शन मेथड. ओके, डायफ्रागम वॉल आपल्याला काय असते ते बघायचे, त्याचे पर्पज आणि त्याची कन्स्ट्रक्शन मेथड आपल्याला बघायची इन द सेकंड युनिट. ओके, अँड वी हॅव टू डिस्कस सम होइस्टिंग और इरेक्शन इक्विपमेंट लाईक क्रेन्स अँड ऑल दीज थिंग्स. ओके, क्रेन वगैरे कशा ऑपरेट केल्या जातात ते आपल्याला सेकंड युनिट मध्ये बघायचं आहे. ओके, देन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस subject, that is third unit of second section, is construction safety. Okay, we have to discuss about the construction safety. In that, safety against the accident on various construction site like building, dam, road, tunnel, bridges, fabrication, erection work. तर वन बाय वन आपण पाहूया की बिल्डिंग मध्ये काम करताना काय रिस्क असते आणि कुठं सेफ्टीची गरज असते. ठीक आहे, डॅम वर काम करताना कुठं जास्त रिस्क आहे, कुठं सेफ्टीची गरज आहे. रोड, टनेल, ब्रिज अँड फॅब्रिकेशन अँड इरेक्शन वर्क, अशा वेगवेगळ्या इंजिनिअरिंग प्रोजेक्टवर वेगवेगळ्या टाईपची आपल्याला प्रिकॉशन घ्यावी लागते. तर त्या काय प्रिकॉशन घ्याव्या लागतात सेफ्टीच्या, दॅट वी हॅव टू डिस्कस इन द थर्ड लेक्चर. ओके, अँड देन सेफ्टी ॲट व्हेरियस स्टेजेस ऑफ द कन्स्ट्रक्शन. ठीक आहे, कन्स्ट्रक्शन करताना फाउंडेशनला कशी सेफ्टी लागते, म्हणजे एक्सकॅव्हेशन वगैरे केलेलं असतं तर जमीन वगैरे ढासळण्याचे चान्सेस असतात, तर तिथं सेफ्टी घ्यायचे मेजर्स वेगळे झाले. वेन द स्लॅब लेवल इज देअर, स्लॅब लेवल जर असेल तर तेव्हा काय सेफ्टी घ्यावी लागते, की जे काही तुम्ही साईड फळी मारले, शिकंजा वगैरे मारले असते ते लूज होऊन पडण्याचे चान्सेस असतात. कॉन्क्रीट पोर करताना एखादा गाळा खाली पडण्याचे चान्सेस असतात. ठीक आहे, तर डिपेंडिंग ऑन द स्टेज द सेफ्टी प्रोसिजर्स मे बी डिफरंट. ओके, तर ते आपल्याला बघा, एखादी हाय राईज बिल्डिंग असेल आणि 10व्या-15व्या मजल्यावर बिल्डिंगचं काम चालू असेल तर तिथं पेरीफेरीला काम करणाऱ्या लोकांना वेगळेच म्हणजे प्लास्टर वगैरे एखाद्याला बाहेर जाऊन करायचं असतं. ठीक आहे, तर तिथले जे प्रॉब्लेम्स आहेत किंवा तिथं जे मेजर्स फॉलो करायचे आपल्याला सेफ्टीचे ते डिफरंट असणार. ठीक आहे, तर ते आपल्याला स्टेज वाईज बघायचे. आणि सेफ्टी मेजर्स इन कन्स्ट्रक्शन अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ द ऍक्सिडेंट याच्याबद्दल आपण लास्ट युनिट मध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे, नाव वी कम फॉर द first unit from the second section, that is earthwork equipment. Okay, earthwork equipment. In that, first we see about the conceptual planning of a new project. Okay, conceptual planning of a new project, we will discuss about the conceptual planning of a new project. Okay, I will share a whiteboard to you first and I will try to show you. Conceptual planning of a new project. ओके, याच्याबद्दल आपल्याला पाहायचं आहे. ठीक आहे, तर सपोज आय विल गिव्ह यू वन एक्झाम्पल. एखादा प्रोजेक्ट आपण तयार करतो. आय विल गिव्ह यू एक्झाम्पल फॉर अ बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन. ठीक आहे, वी विल टेक एक्झाम्पल फॉर अ बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन. एक्झाम्पल ऑफ अ ओके, एक्झाम्पल आपण काय घेतो याच्यात, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शनचं. ठीक आहे, तर कन्सेप्च्युअल प्लॅनिंग करताना नवीन बिल्डिंगच्या प्रोजेक्टचं आपण कसं करतो वन बाय वन आपण पाहूया. ठीक आहे, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक ऑफ एनी म्हणजे कोणतीही साईट चालू करण्याचं बेसिक काय आहे की यू हॅव अ लँड. ठीक आहे, सगळ्यात पहिल्यांदा यू हॅव अ लँड. ठीक आहे, सपोज यू हॅव धिस लँड. ठीक आहे, और ओनर इज हॅव्हिंग धिस लँड. ठीक आहे, ओनर कडे ही जमीन आहे. ठीक आहे, आय विल गिव्ह यू बाउंड्री फॉर दिस. आय विल शो इट सम बाउंड्री. ठीक आहे, ही एक ओनर आहे आणि त्याच्याकडे ही जमीन आहे. ठीक आहे, नाउ ही हॅव टू बिल्ट समथिंग. आता ठीक आहे, आता मी आय एम कॉलिंग एज समथिंग का, तर ही डोंट नो व्हॉट ही हॅव टू बिल्ट ऍट इनिशियल लेवल. ठीक आहे, सगळ्यात पहिल्यांदा त्याला माहित नाही की कमर्शियल प्रोजेक्ट करू का रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट करू का इथं एखादा स्विमिंग टँक करू का व्हॉट एव्हर द अनदर सुपर मार्केट करू, काय करू ते त्याला माहित नाही. ठीक आहे, म्हणजे प्लॅनिंग चालू झालं. ठीक आहे, देन ही विल मेक अ सर्वे आणि की बाबा ह्या मी ज्या एरियामध्ये राहतोय, इन विच एरिया आय एम हॅव्हिंग दिस प्लॉट, व्हॉट इज द आफ्टर कन्स्ट्रक्टिंग व्हॉट आय कॅन गेट द मच रिटर्न. काय बांधल्यानंतर मला सगळ्यात जास्त रिटर्न मिळेल. ठीक आहे, तर त्याचा तो सर्वे करेल आधी आणि ही सपोज ही कम टू नो दॅट आफ्टर कन्स्ट्रक्शन ऑफ residential project he may get a much return
बाय सेलिंग द फ्लॅट्स. ठीक आहे. त्याला समजलं की बाबा फ्लॅट कन्स्ट्रक्शन कंपनी कन्स्ट्रक्शन एखादं केलं बाबा, एक 100 फ्लॅट बांधले, तर बाबा मला खूप इथं रिटर्न मिळेल आणि इथं जागेची व्हॅल्यू पण तशी आहे, इथं लोकांची मागणी पण आहे इथं रेसिडेन्शियल प्रोजेक्टसाठी. ठीक आहे. म्हणजे ही हॅव फायनलाइज द आयडिया फॉर व्हॉट ही हॅव टू कन्स्ट्रक्ट. ठीक आहे. प्लॅनिंग चालू झाले. तर सगळ्यात पहिल्यांदा ही गेट द आयडिया व्हॉट ही हॅव टू डू. ठीक आहे. नाऊ आता हे करायचंय ठीक आहे, पण बाबा माझ्याकडे आता पैसे तर बघितलं पाहिजे, की मला प्लॅन करायचं, पण डू आय हॅव दॅट मच ऑफ मनी सो दॅट आय कॅन बिल्ड दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. ठीक आहे. आणि त्या प्रोजेक्टला किती पैसे लागतील, हाऊ मच मनी इट विल रिक्वायर, हे पण त्याला माहित नसतं, कारण जनरली पीपल्स आर नॉट फ्रॉम द सिव्हिल फील्ड. ओके. सो दे डोंट सो दे कांट अंडरस्टँड हाऊ मच ऑफ मनी दे विल रिक्वायर्ड. डिटेल्ड मनी. ओके. जनरलाइज मध्ये माहित असू शकतं की 10 लाख, 15 लाख, 25 कोटी, 30 कोटी लागतील. ठीक आहे. पण ही ऍक्च्युली डोंट नो द एक्झॅक्ट फिगर. ठीक आहे. इट इज अ हायपोथेटिकल फिगर, अशी जस्ट असं अंदाजे सांगितलेली फिगर असते. ठीक आहे. सो ही हॅव टू call up for any consultant and ask and show this plot and ask what should I do here, and if I do a construction of a residential project, then how much of cost it will require. ठीक आहे. हा झाला इनिशियल त्याचं प्लॅनिंग. ठीक आहे. सो इफ he have called any engineer, ठीक आहे, or consultant, then consultant will visit that particular area. He will again survey that particular area according to his views. त्याच्या views ने तो त्याचा सर्वे करेल की खरंच बाबा इथं कन्स्ट्रक्शन जर रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट केलं, तर की किती पर्यंत तो सेल, किती पर स्क्वेअर फूट पर्यंत हा एरिया विकला गेला जाईल आणि किती त्याचं रिटर्न येईल. ठीक आहे. हा सगळ्यात पहिला बेसिक सर्वे झाला. अगेन ही विल अगेन मेक अ सर्वे फॉर विच टाइप ऑफ लोकल पीपल्स आर लिव्हिंग अराउंड दॅट पर्टिक्युलर एरिया. त्या एरियाच्या आसपासला लोकल जी लोक आहेत ती कोणत्या टाईपची राहत आहेत, म्हणजे लिव्हिंग स्टँडर्ड काय. अकॉर्डिंग टू दॅट he have to plan that particular building like रेग्युलर बिल्डिंग और सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्डिंग और मीडियम टाइप बिल्डिंग. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला बाबा एकदम हायर ग्रेडचं स्पेसिफिकेशनची बिल्डिंग बनवायची आहे का, मीडियम लेवलच्या स्पेसिफिकेशनची बिल्डिंग बनवायची आहे का, लो कॉस्टची बिल्डिंग बनवायची. ठीक आहे. तर त्याचा तो पण एक सर्वे केल आणि he will suggest that particular owner की बाबा you can build like a higher specification building in this area and you will require this much of money, and you can get return money like this way. तुम्हाला ह्या वेने तुम्हाला मनी रिटर्न मिळेल आणि you might get 40% of profit, 50% of profit or 30% of profit by selling this particular site. असं तो काहीतरी त्याला सजेशन देईल. ठीक आहे. फॉर दिस ही विल टेक हिज फीज, त्याची जी काही फी आहे तो त्याच्यातून घेणार. ठीक आहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्सेप्च्युअल प्लॅनिंग ऑफ रेसिडेन्शियल और बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. ओके. आपण प्लॅनिंग बघतोय. ठीक आहे. कसं कसं चालतं. मग ठीक आहे. त्याच्यानंतर ओनर विल थिंक की इज इट ओके टू गो विथ धिस और नॉट. ठीक आहे. सो ही विल टेक सम टाइम. ही विल ऑल्सो think that how much of money the consultant have told, can we arrange that particular money to execute that particular plan. Do I have that much of knowledge to do that particular or execute that particular plan. Okay. Do I have that much of experienced persons with me, they can help me to execute this particular plan. ह्या सगळ्या गोष्टी तो विचार करेल. ठीक आहे. In this he will again go for the any consultant and he will ask him, or he will ask him that की I have to do this, I have finalized this, मला असं असं करायचं मी ठरवलंय आणि नाव मला करायचं, पण आय डोंट हॅव दिस मच ऑफ मनी और व्हॉट एव्हर द थिंग्स. ठीक आहे. माझ्याकडे एवढा एवढा पैसा नाहीये, किंवा माझ्याकडे बाबा एवढे मॅनपॉवर नाहीये, किंवा मला बघायला एवढा वेळ मिळणार नाही, तर व्हॉट शुड आय डू इन दिस पर्टिक्युलर केस. त्या केसमध्ये मी काय केलं पाहिजे. ठीक आहे. then he may ask 2, 3, 5 कन्सल्टंट, जे काही 4, 5, 6 कन्सल्टंट आहेत त्याच्या ओळखीचे, त्यांना तो विचारेल. ठीक आहे. आणि फ्रॉम दॅट ही मे गेट सजेशन फ्रॉम समवन लाईक इफ यू डोंट हॅव मनी, देन we will give you or we will supply the money. म्हणजे आम्ही ह्या प्रोजेक्टवर पैसे लावायला तयार आहोत. जमीन तुमची, पैसे आमचे. वी विल सेल दिस. हे जे कन्स्ट्रक्शन आहे ते कन्स्ट्रक्शन सगळं आम्ही पाहतो.
we will execute this whole construction, okay, and we will give you of 40% of the selling cost to you, and we will take 60% of this selling cost, as we are executing this whole area, and also we are executing, and we are पेइंग मनी फॉर द कन्स्ट्रक्शन मटेरियल अँड लेबर. ओके, म्हणजे त्यांनी काय सांगितलं की सरळ सरळ तुम्ही आपण काय करूया, आपण इथं जॉईंट व्हेंचर करूया. वी विल मेक अ प्रोजेक्ट इन अ जॉईंट व्हेंचर अँड यू टेक अ शेअर ऑफ 40% अँड वी विल टेक अ शेअर ऑफ 60%. तुम्ही 40% घ्या, आम्ही 60% घेतो. का तर बाबा तुमची जमीन आहे, तुमच्या जमिनीची कॉस्ट आहे, म्हणून तुम्ही 40% घ्या. आम्ही आमचे पैसे सगळे लावणार, आमचं कन्स्ट्रक्शन कंपनी आमची असणार आहे, मटेरियल आमचं असणार आहे, माणसं आमची असणार आहेत, सेल आम्ही करणार आहोत. ठीक आहे. तर सेल झाल्यानंतर जर 100 रुपये मिळाले तर 40 रुपये तुम्ही डायरेक्टली घ्या, 60 रुपये आम्हाला द्या, कारण आमची पण इथं पैसे जाणार आहे. ठीक आहे. तर असं मग ते बोलते ते 60-40 मध्ये करू. मग मे बी तो ओनर म्हणेल की नाही मला परवडतंय किंवा नाही परवडत. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर निगोशिएशन होईल, काय व्हॉट एव्हर द निगोशिएशन, आणि फायनली 60-40 किंवा 35-75, 35-65 व्हॉट एव्हर द रेशो दे विल फायनलाइज. ते काहीतरी एखादा रेशो फायनलाइज करतील आणि they will start to execute, or they will start to do that particular site in a joint venture. ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर लिगल प्रोसिजर्स येतील की दे हॅव टू कॉन्ट्रॅक्ट टू इच अदर दॅट, की बाबा त्यांचे जे काही टर्म्स आणि कंडिशन ठरलेले आहेत ते त्यांना कागदावरती पूर्ण आर्बिट्रेटर नेमून ह्या सगळ्या कागदावरती आणावे लागतील. ठीक आहे. आतापर्यंत कुठं आलो की बाबा कन्स्ट्रक्शन करायचंय, पण कसं करायचंय, कुणाकडून तर करायचंय, आणि कसं करायचं ते सगळं कागदावर आलं. ठीक आहे. आतापर्यंतची अडचण गेली. आता याच्या पुढे काय करायचंय? आता याच्या पुढे ओनर विल नॉट लुक आफ्टर इन ऑल रिस्पेक्ट. ठीक आहे. जर त्यांनी टर्म्स मध्ये लिहिलं असेल की आता ओनर ह्याच्यात कुठंच भाग घेणार नाही, जो काही दुसरा माणूस होता कन्सल्टंट, ही इज डुईंग ऑल दिस थिंग्स ऑन हिज ओन कॉस्ट. ठीक आहे. तो तुझ्या स्वतःच्या पैशाने या सगळ्या गोष्टी आता करणार आहे. ओके. देन ही विल, मग तो त्याच्या हिशोबाने एक प्लान बनवेल. ठीक आहे. ही विल प्रिपेअर अ प्लान फ्रॉम डिझायनर, एखाद्या डिझायनर कडून प्लॅन बनवेल की बाबा समजा इथे एक माझी बिल्डिंग येणार आहे, इथं अशी एक बिल्डिंग येणार आहे. ठीक आहे. इथं पुन्हा आणखी एक बिल्डिंग येणार आहे. व्हॉट एव्हर द प्लॅन ही विल रिक्वायर, आणि इथं कमर्शियल एरिया असणार आहे. म्हणजे ठीक आहे, व्हॉट एव्हर आय एम टेकिंग फॉर एक्झाम्पल. ठीक आहे. त्यांनी समजा असा एखादा प्लॅन ठरवला की आपल्याला असं असं एक्झिक्युशन याच्यात करायचंय. ठीक आहे. देन he may ask to original owner, or he may not ask to original owner according to the terms and conditions. ओरिजिनल ओनरला ही तो विचारेल किंवा नाही विचारेल अकॉर्डिंग द टर्म्स अँड कंडिशन, अँड दे विल फायनलाइज द प्लान. ठीक आहे. आय विल चेंज द प्लान. ठीक आहे. आय विल चेंज प्लान टू द समथिंग डिफरंट. ओके. सपोज इथे एक बिल्डिंग करणार आहेत त्यांनी. ठीक आहे. इथे एक बिल्डिंग करणार आहेत, सेकंड, आणि इथे एक अशी तिसरी बिल्डिंग करणार आहे, असं ठरलं समजा त्यांचं. ठीक आहे. आणि हा जो पुढचा एरिया आहे हा कमर्शियल साठी त्यांनी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इथं काढणार आहेत समजा. ठीक आहे. इथं असे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स काढणार आहेत. ठीक आहे. असं काहीतरी समजावं की असं काहीतरी प्लॅन त्यांनी ठरवलाय. ठीक आहे. नाऊ आता हा प्लॅन त्यांना एक्झिक्यूट करायचा आहे. तर प्लॅनिंग इंजिनियर कडून त्यांनी प्लॅन, म्हणजे आता जो बांधणार आहेत त्यांनी स्वतःचे इन हाऊस इंजिनियर्स असतील किंवा ते थर्ड पार्टी इंजिनियर्स कडून ते प्लॅन घेतील. देन दे विल मेक अ डिटेल एस्टिमेट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. डिटेल त्याचा एस्टिमेट काढतील की बाबा हे कन्स्ट्रक्शन केल्यानंतर हे असे असे टाईपचं स्पेसिफिकेशन असल्यानंतर ग्रॅनाइट, हे टाईल, हे जगवाराचं मटेरियल, स्लॅब असा, हे ते व्हॉट एव्हर द कन्स्ट्रक्शन कसं असणार आहे, मायवन मध्ये असणार, रेग्युलर असणार, व्हॉट एव्हर द थिंग्स. देन they will finalize the cost of construction cost of this particular साईट. कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट फायनलाइज करतील, आणि त्याच्यानंतर दे विल डिवाइड द सेलिंग एरियाला डिवाइड करतील, अँड दे माइट गेट द कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट. ह्या एरियाची हे प्रत्येक स्क्वेअर फुटला त्यांना किती कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट येईल असं त्यांना एक समजून जाईल. ठीक आहे. हे आपण कशासाठी करतोय, तर टू फाइंड आउट द सेलिंग कॉस्ट, म्हणजे जे काय विकायची पर स्क्वेअर फूट त्यांना जे विकायचंय त्याची सेलिंग कॉस्ट किती असली पाहिजे हे काढण्यासाठी हा सगळा विषय चाललेला आहे. ठीक आहे. मग समजा त्यांना असं समजलं की आपली जी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आहे ती जी आहे त्या या स्पेसिफिकेशनला समजा
1100 रुपये पर स्क्वेअर फूट जाते. ठीक आहे. ह्या कन्स्ट्रक्शनला त्यांना 1100 रुपये पर स्क्वेअर फूट त्यांना कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट जाते असं समजलं. आणि जो काय एक्सटर्नल पेरिफेरीचा एरिया आहे, कारण इथं पण त्यांना पेवर वगैरे लावायला लागणार, इथं कुठेतरी गार्डन करावं लागणार, क्लब हाऊस, स्विमिंग पूल, पार्किंग, अदर फॅसिलिटीज, पॉकेट गार्डन्स, झाडं वगैरे लावायला लागणार, सिक्युरिटी गेट, कंपाऊंड वॉल, ऑल दिस ज्या काही गोष्टी येतात एस्टॅब्लिशमेंटच्या, त्याच्यासाठी पण त्यांना काहीतरी कॉस्ट खर्च होणार ह्याला. सपोज त्यांना असं समजलं की त्याची कॉस्ट 150 रुपीज पर्यंत जाते. तर ह्याच्यानुसार त्यांना पूर्ण कन्स्ट्रक्शनचं अप टू लास्ट त्यांना कळालं की आपली कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट जी आहे ती किती गेली, 1250. ठीक आहे. आपली जी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आहे ती 1250 रुपये जाते असं त्यांना समजलं. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये त्यांनी पूर्ण म्हणजे एस्टॅब्लिशमेंट चार्जेस पासून, इंजिनिअरच्या खर्चापासून, मटेरियल पासून सगळं फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट सगळी कॉस्ट पकडली आहे आणि 1200 रुपये पर स्क्वेअर फूट त्यांना कॉस्ट जाते असं कळालं. ठीक आहे. पर स्क्वेअर फूट त्यांना कॉस्ट जाते असं कळालं. ठीक आहे. आता ही कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट झाली 1250 रुपये आणि आता त्यांना विकायची म्हणजे सेलिंग प्राइस किती आहे ते काढायचे. तर त्याच्यासाठी त्यांनी काय करणार? दे विल अगेन मेक अ मार्केट सर्व्हे करणार आणि इथं जमिनीची व्हॅल्यू काय चालू आहे जनरली त्याची एक टेंटेटिव्ह हे काढणार. ठीक आहे. समजा तिथं 20 लाख रुपये गुंठा जमीन चालू आहे. ओके. तिथं समजा 20 लाख रुपये गुंठा जमीन चालू आहे. तर पर स्क्वेअर फूट डायरेक्टली तुमची किती झाली? 2,000 रुपये पर स्क्वेअर फूट तुमची जमिनीची किंमत चालू झाली. ठीक आहे. मग जमिनीची किंमत 2,000 रुपये पर स्क्वेअर फूट जर तुम्ही पकडली इथली प्लस प्लस तुमची 1250 तुमची जी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट जर तुम्ही पकडली, तर तुम्हाला मिनिमम मिनिमम 3250 रुपये रुपये पर स्क्वेअर फूटनी जर तुम्ही विकलं तर तुम्हाला काहीच प्रॉफिट होणार नाही ह्याच्यात. म्हणजे तुम्ही फक्त करणार आणि विकणार. ठीक आहे. तुम्हाला ₹0 प्रॉफिट होईल. ठीक आहे. ₹0 तुम्हाला प्रॉफिट होईल. ठीक आहे. जर तुम्ही 3250 तुमची कन्स्ट्रक्शनचीच कॉस्ट जाते एका स्क्वेअर फूटची. ठीक आहे. मग ह्याच्यावर तुम्ही काय करणार? फायनलाईज तुम्ही जेव्हा प्राइस रेंज काढायची त्याच्यावर तुम्ही काय करणार? यू विल डायरेक्टली डिसाईड की किती स्क्वेअर फूट तुम्हाला किती पर्सेंट तुम्हाला हे करायचंय, प्रॉफिट तुम्हाला मिळवायचंय. ठीक आहे. तुम्हाला किती पर्सेंट प्रॉफिट मिळवायचंय. म्हणजे समजा तुम्ही जर ठरवलं की तुम्हाला 25% ह्या पूर्ण प्रोजेक्ट झाल्यानंतर 25% प्रॉफिट मिळवायचंय. तर तुम्ही काय करणार? 3250 गुणिले 25 भागिले 100 म्हणजे डायरेक्टली हे केलं समजा आणि प्लस 3250 केलं म्हणजे डायरेक्टली 1.25 ने जर मल्टिप्लाय केलं तर यू विल गेट द व्हॅल्यू डायरेक्टली. ठीक आहे. म्हणजे 4065 आय विल राउंड फिगर इट 4065 रुपीज पर स्क्वेअर फूट तुमची सेलिंग कॉस्ट असेल. ठीक आहे. तर तुम्हाला 25% प्रॉफिट मिळते थोडक्यात. ठीक आहे. 4065 रुपये जर तुम्ही पर स्क्वेअर फूट रेट जर काढला तिथला तर तुम्हाला पर स्क्वेअर फूट तुम्हाला 25% प्रॉफिट मिळते. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही रेट फायनलाईज करणार आणि यू विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट. ठीक आहे. आता हा आपण कुठपर्यंत आलो की प्लॅनिंग चालू आहे आपलं. एखादा प्रोजेक्ट करायचा त्याचं आपलं प्लॅनिंग चालू आहे. ठीक आहे. इथपर्यंत कोणाला काही शंका असेल तर प्लीज विचारा. बिकॉज इथपर्यंत कोणाला काय शंका असेल तर प्लीज विचारा. प्लीज आस्क इफ यू हॅव एनी क्वेरी टू हिअर. आपण एखाद्या साईटचा रेट कसा काढतो ते तुम्हाला माहित पाहिजे ॲज यू आर गोइंग टू फेस नाऊ कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री आफ्टर दिस सेमिस्टर. ओके. सो यू शुड नो how all these things run. Okay. कारण as I have worked almost 7 years in a construction industry, so I know how to execute the project. Okay. तुम्हाला इथपर्यंत काय शंका असेल तर प्लीज विचारा सो दॅट आय कॅन प्रोसीड. प्रांजली, सायली, आशिष, आमिर शेख, अजिंक्य सुरवसे काय शंका आहे का? डू एनीवन हॅव्हिंग एनी क्युरी प्लीज विचारा. का मी तुम्हाला बोलतो तुम्ही ऐकताय का नाही ते तर कळू द्या मला. आय एम नॉट गेटिंग एनीवन्स व्हॉइस ऑर एनिथिंग.
अजिंक्य सुरवसे, प्रांजली देशमुख, सृष्टी गायकवाड, ऐश्वर्या जाधवार, गीतांजली मदने, रोहित लेंगरे, दिगंबर, प्रतीक्षा पर्वत. Are you getting what I am telling to you? Please reply someone so that I can proceed. ओके, थँक्यू. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला एक कन्स्ट्रक्शनची कॉस्ट मिळाली, ठीक आहे, म्हणजे विकायची कॉस्ट मिळाली 4065. ठीक आहे. आता ह्याच्यावर तुम्ही आणखी किती समजा तुम्हाला 40% जर प्रॉफिट घ्यायचं असतं तर तुम्ही काय केलं असतं, तुम्हाला जर 40% प्रॉफिट मिळवायचा आहे याच्यावर जर तुम्ही ठरवलं असतं तर तुम्ही काय करणार, इंटू 1.40 इज इक्वल टू जी काही कॉस्ट आहे ती तुमची जर सेलिंग कॉस्ट असेल तर तुम्हाला 40% प्रॉफिट मिळून जाईल याच्यात. ठीक आहे. 1.4 4450. ठीक आहे. 4450. ठीक आहे. तर 4450 हे तुम्हाला तुमची सेलिंग प्राइस असेल तर तुम्हाला 40% ह्या पूर्ण प्रोजेक्ट म्हणून तुम्हाला पैसे मिळून जातील. ठीक आहे. तर आपण ह्या सगळ्या गोष्टी वन बाय वन बघत होतो. ठीक आहे. आता याच्यानंतर काय केलं, कन्सल्टंट जो होता त्यांनी, जो कन्स्ट्रक्शन करणार आहे त्यांनी डिझाईन घेतलेत, फायनल केलेत. आता ही जी साईट आहे ती आपल्याला एक्झिक्यूट करायची. आता हा प्लॅन होता. ठीक आहे. आता ही एक्झिक्यूट करायचे प्लॅन, ही जी साईट आहे ती त्यांना चालू करायची आहे. मग ह्याच्यासाठी काय लागणार, की सगळ्यात पहिल्यांदा सगळे क्लिअरन्स मिळवायला लागणार, की एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स. म्हणजे इथं मला जर साईट चालू करायची असेल तर त्याचे एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स मला मिळवावे लागतात. म्हणजे हा जो काही प्लॅन आहे, आय हॅव टू सबमिट द रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट, जे काही डिपार्टमेंट आहे जे हु इज टेकिंग केअर ऑफ दिस क्लिअरन्स, त्याच्याकडे फाईल सबमिटला जाणार. त्याच्याकडून यस यू कॅन प्रोसीड द वर्क असं एक सर्टिफिकेट मिळणार. त्याच्यानंतरच तुम्ही एक्सकॅव्हेशन करू शकता. का तर ह्याच्यात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे की म्हणजे आमच्या इथे एक अशीच एक हे झालं की एक साईट होती, खूप मोठी साईट होती आणि त्यांना पावसाळ्याच्या आधी एक्सकॅव्हेशन करून फुटिंग मधून बाहेर काढायचं होतं. का तर पावसाळ्यामध्ये जर तुम्ही एक्सकॅव्हेशन केलं तर पाणी साठून तुमचं सगळं काम थांबू शकतं. ठीक आहे. तर त्यांनी घाई गडबडीत एन्व्हायरमेंटल कडून क्लिअरन्स घेण्याच्या आधीच साईटचं एक्सकॅव्हेशन केलं आणि एक्सकॅव्हेशन केलं आणि फुटिंग भरायला चालू केले आणि ती जी टीम होती त्यांनी पाहिलं की ह्यांच्याकडे क्लिअरन्स नाहीये आणि ह्यांनी काम चालू केलेलं आणि त्यांना डायरेक्टली 15 लाखाचा का 20 लाखाचा फाईन मारला. ठीक आहे. तर हा फाईन कशासाठी झाला, तर तुम्ही म्हणताल की ह्याच्यात अडचण काय, की त्यांनी काम फक्त न सांगता चालू केले. तर सगळ्यात मोठी अडचण ही असते की जेव्हा तुम्ही एखादा साईट चालू करत असता, जेव्हा तुम्ही एखादी साईट चालू करत असता तेव्हा तुमची जी जमिनीचा जो वरचा लेयर आहे, जी काळी माती आहे, ठीक आहे, ती आपल्याला प्रिझर्व्ह करायला लागते. ठीक आहे. ती जी माती आहे ती तुम्ही अशी खोदून कुठेही टाकू शकत नाही. ती माती तुम्हाला खोदून एका साईडला ठेवावी लागते. त्याच्यानंतर त्या एरियामध्ये तुमचं कन्स्ट्रक्शन झाल्यानंतर ती जी काळी माती आहे, दॅट इज अवर ॲसेट. इंडियाचं जे ॲसेट आहे ते तुम्हाला योग्य पद्धतीने वापरायला लागतं. कारण जी काळी माती जी झालेली आहे ही बनायला खूप आणि खूप वर्ष लागतात. ती अशी तुम्हाला इतरत्र कशी अशी टाकता येत नसते. ठीक आहे. तर ते क्लिअरन्स मिळण्यासाठी आणि ते तुम्ही कशी युटिलाइज करताय ह्याचं डॉक्युमेंट दिल्याशिवाय तुम्हाला हे काम चालू करता येत नसतं. ठीक आहे. तर त्या कंपनीला काय करायला लागलं, की त्यांना जो फाईन बसला ते बसला. त्याच्यानंतर त्यांना पूर्ण जे खोदलेलं होतं ते पुन्हा बुजवायला लागलं. पुन्हा त्यांना क्लिअरन्स घ्यावं लागलं, की शुड वी स्टार्ट द वर्क, आणि मग त्यांनी येस म्हणल्यानंतर पुन्हा त्यांना डबल एक्सकॅव्हेशन करायला लागलं. ठीक आहे. म्हणजे ऑल दीज थिंग्स दे हॅव टू डू रिपीट. ठीक आहे. तर अशा गोष्टी असतात छोट्या क्लिअरन्सच्या. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता आपण आपल्या ह्याच्याकडे प्रोजेक्टकडे. तर तो जो आहे जो कन्स्ट्रक्शन करणार आहे, ही विल सबमिट द फाईल ऑफ द कन्स्ट्रक्शन डिझाईन टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनला ती फाईल सबमिट करतील ऑनलाईन. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये काही चेंजेस असतील अकॉर्डिंग टू द डीसी रूल्स, जे रूमचे डायमेन्शन्स आहेत का, बिल्डिंगची हाईट आहे का, एफएसआय मेंटेन केला आहे का, whatever the things required in according to the DC rules, they will check, cross verify that. If there is any discrepancy found, then they will call up that particular builder and they will tell that these are the things which are not going to execute, you have to revise your plan. ठीक आहे.
मग प्लॅन त्याच्यानुसार थोडा बहुत रिवाइज करावा लागेल आणि पुन्हा सबमिट करावा लागेल. आणि जेव्हा त्यांचा प्लॅन अकॉर्डिंग टू द रूल्स असेल, then municipal corporation will give you a permission for the starting of the construction start करायला तुम्हाला परमिशन मिळून जाईल. ठीक आहे. तुम्हाला परमिशन मिळाल्यानंतर तुम्हाला त्याची जी काही फी असेल ती फी वगैरे पे करून तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन चालू करता येईल. ठीक आहे. आता तुम्हाला प्लॅन तर मिळाला, वी कॅन स्टार्ट द वर्क. आपल्याला ग्रीन सिग्नल मिळालाय की आपण काम करू शकतो. ठीक आहे. मग आता काय आहे सगळ्यात महत्वाचं, तर वी हॅव टू कॉल अप द कॉन्ट्रॅक्टर्स हू कॅन डू द वर्क कॉम्पिटिटनली. म्हणजे आरसीसी कॉन्ट्रॅक्टर झाले, बांधकामवाले झाले, एक्सकॅव्हेशन वाले झाले, प्लास्टर वाले झाले, किंवा प्लंबर झाले, टाईल वाले झाले. ठीक आहे. हे आपल्याला बोलावे लागतील. ठीक आहे. तर आता आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा कोण लागणार आहे, एक्सकॅव्हेशन करणारा किंवा आरसीसी कॉन्ट्रॅक्टर हू कॅन डू एक्सकॅव्हेशन अँड आरसीसी वर्क थ्रू आउट. ठीक आहे. असं जर आपल्याला स्टार्टला कॉन्ट्रॅक्टर मिळालं तर इट इज ओके. मग त्यांनी आरसीसी कॉन्ट्रॅक्टर बोलवतील 10-15. त्यातला जो कॉम्पिटंट असेल, जो आपल्याला चांगल्या रेटमध्ये चांगलं काम करून देणार असेल, त्याला आपण ते काम देऊ. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण आता बघा आपलं काम चालू झालं. ठीक आहे. आय विल शो यू. आता सपोज ऍट स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, सपोज company have decided to start the work of this building only. या बिल्डिंगचं काम चालू करायचं असं फक्त कंपनीने ठरवलं आणि हे जे आहेत बाकीचे हे मागून चालू करूया असं ठरवलं. ठीक आहे. मग याच्यासाठी काय करायला लागेल कंपनीला काय करायला लागेल, तर कंपनीला छोटे छोटे इथं ऑफिसेस वगैरे फॉर्म करावे लागतील. ठीक आहे. कंपनी विल फॉर्म सम स्मॉल ऑफिसेस ओव्हर हिअर. कंपनी काय करेल, इथे एक छोटस ऑफिस, जे काय आपले इंजिनियर्स वगैरे आहेत त्यांच्यासाठी इथे एक स्टोअरचं ऑफिस एक देणार पॅरलल, की तिथं आपले स्टोअर वाले वगैरे बसतील त्या बिल्डिंगच्या जवळच. ठीक आहे. आता साईट लेआउट बघा, आणि समजा इथं त्यांनी गेट दिले की बाबा या साईडनी सध्या तुम्ही ये जा करायची. ठीक आहे. लोकांनी जी काही ये जा करायची ती या गेट मधून ये जा करायची असं ठरवलं. ठीक आहे. या गेट मधून ये जा करायची असं ठरवलं. ठीक आहे. हा गेट आहे समजा. आय विल शो अ बिगर गेट, कारण मटेरियल पण येत असते. ठीक आहे. सपोज हे एवढं मोठं गेट इथं केलं. ठीक आहे. आता हे झाले 2 ऑफिसेस. ठीक आहे. आता इथं बिल्डिंग करायचे म्हणजे तुम्हाला मटेरियल स्टोअर करायसाठी एक इथं स्टोअर रूम पण केलं मोठा. इथं एक स्टोअर रूम केलं ज्याच्यामध्ये तुम्ही टेम्पररीली जे काही मटेरियल लागते ते तुम्ही तिथं स्टोअर करणार. ठीक आहे. यू विल स्टोअर द मटेरियल ओव्हर देअर. टेम्पररी जे काही मटेरियल लागते ते इट विल गेट स्टोअर्ड ओव्हर हिअर. ठीक आहे. मटेरियल जे काय लागते ते इथं स्टोअर केलं जाईल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हे झालं कॉस्टली मटेरियल. कॉस्टली मटेरियल आपण इथं स्टोअर करतोय. जे काय ओपन मटेरियल आहे, लाईक खडी, वाळू, अशा ज्या गोष्टी आहेत, स्टील, ओपनली आपण स्टोअर करतोय. दॅट इज स्टोअर्ड आउटसाइड आणि नियर टू द बिल्डिंग. ठीक आहे. म्हणजे समजा इथे एक खडीचा डेपो केला. ठीक आहे. इथं वाळूचा डेपो केला. ठीक आहे. आणि इथं खडीचा, इथं वाळूचा डेपो केला. त्याच्यानंतर इथं साईट चालू आहे, आपलं काम इथं चालू आहे. तर कंपनी काय करणार, की इथं एक आरएमसी प्लांट बिल्डअप करणार. ठीक आहे. आरएमसी प्लांट हा कशासाठी म्हणताय, तर हे जे कन्स्ट्रक्शन चालणार आहे त्याच्यासाठी जे काही स्टील लागणार आहे, जे काही कॉन्क्रीट लागणार आहे ते या प्लांट मधून बनवलं जाणार आहे. ठीक आहे. ह्या प्लांट मधून बनवलं जाणार आहे. तर ह्या प्लांटच्या जवळच तुम्ही काय काय टाकणार, खडी आणि वाळू टाकणार. ठीक आहे. आणि सिमेंट जे आहे ते सिमेंटचं गोडाऊन जे आहे ते सिमेंटचं गोडाऊन पण कंपनी काय करणार, इथं नियरेस्ट कुठेतरी बिल्डअप करणार. इथं कुठेतरी सिमेंटचं गोडाऊन बिल्ड करणार. म्हणजे ठीक आहे. म्हणजे तुमचं मटेरियल इथं स्टॅक केलं जाणार. इथून डायरेक्ट आरएमसी प्लांट म्हणून वापरून ह्या बिल्डिंगला डायरेक्टली वापरलं जाणार. मग हे जे आहे हे सगळं प्लॅनिंग मध्ये आलं, की इथं ऑफिस केलं आपण, की बाबा इथून सारखी धूळ उडून ऑफिसकडे जाऊ नये. ठीक आहे. आणि कॉस्टली मटेरियल जे आहे ते आपण इथं ठेवतोय का, तर लक्ष राहावं. इथं म्हणजे महत्वाच्या ज्या गोष्टी आहेत ते इथं टाकणार, की लक्ष राहावं म्हणून. ठीक आहे. स्टील वगैरे आपण इथं टाकणार, स्टॅकिंग करणार, आणि बाकीच्या कॉस्टली वस्तू इथं ठेवणार. आणि खडी, वाळू जे आहे, सिमेंट आहे, सिमेंटचं गोडाऊन इथं, आणि इथं आरएमसी प्लांट झाला. हे सगळं ह्या बिल्डिंगच्या जवळ असणार. ठीक आहे. मग 1 बाय 1 ही बिल्डिंग कंप्लीट होत येणार. ही बिल्डिंग कंप्लीट झाल्यानंतर कंपनी हा प्लांट उचलून कंपनी काय करणार, इकडे शिफ्ट करणार. ठीक आहे. कंपनी ह्या दुसऱ्या बिल्डिंगच्या साईडसाठी हा प्लांट उचलून पुन्हा इकडे शिफ्ट करणार. ठीक आहे. आणि पुन्हा ह्या बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन चालू करणार. ठीक आहे. त्या बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन चालू करणार. मग इथं पुन्हा प्लांट आला, पुन्हा वाळू आणि खडीचे स्टॉक हे आले, स्टॉकिंग करायचं, स्टॅकिंग करायचं वगैरे सगळ्या गोष्टी आल्या, आणि 1 बाय 1 पुढे जाणार. आणि जर कंपनीची कॅपॅसिटी असेल तर कंपनी ऍट अ टाइम तिन्ही गोष्टी करणार. आता हे जे सगळं चाललंय
हे कन्सेप्च्युअली चाललंय. आता कंपनीने हीच पहिल्यांदा बिल्डिंग का बांधली असं एखादा प्रश्न विचारू शकतो. तर कंपनी ह्या बिल्डिंगचं कन्स्ट्रक्शन पटकन करून ह्याचं पोजेशन पटकन लोकांना देऊन लोकांचे पैसे मिळाल्यानंतर त्या पैशावर कंपनी ही बिल्डिंग बांधणार असेल, असं कंपनीचं प्लॅनिंग असेल. म्हणजे प्लॅनिंग डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी. कंपनी टू कंपनी प्लॅनिंग डिपेंड असतं. म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा पुढची बिल्डिंग बांधली, मग मागची, मग मागच्या बांधत गेली आणि पुढचं फिनिशिंग करत मागे आली. ठीक आहे. सो ऑल these things comes in a conceptual planning of any project. हे जे आहे हे कन्सेप्च्युअल प्लॅनिंग मध्ये ह्या गोष्टी येतात. ठीक आहे. आता हे झालं साईट लेआउटच्या बद्दल आपण बोलत होतो. ठीक आहे. साईटचा ऍक्सेस कसा असला पाहिजे, कुठून आता इथं आपल्याला एक रोड द्यावा लागेल. ठीक आहे. कंपनी हॅव टू गिव्ह अ रोड ऍक्सेस ओव्हर हिअर. इथं एखादा रोडचा ऍक्सेस द्यावा लागेल. म्हणजे बाहेरून गाडी आली की ती डायरेक्टली बाबा इथपर्यंत जाईल सो दॅट ही कॅन स्टॅक द मटेरियल. ठीक आहे. पुन्हा याच्यानंतर इथे एक रोडचा ऍक्सेस देईल. ठीक आहे. इथे एक रोडचा ऍक्सेस देईल सो दॅट मटेरियल कॅन बी शिफ्टेड फ्रॉम हिअर टू देअर. म्हणजे ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या डिपेंड्स अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स ऑन द ऍज पर द रिक्वायरमेंट. ठीक आहे. आता हे करताना कंपनी हॅव टू गिव्ह सम सर्व्हिसेस ऑल्सो. ठीक आहे. म्हणजे लोकांना समजा सॅनिटेशन साठी वगैरे गोष्टी जर द्यायच्या असतील तर त्या पण कंपनीला द्याव्या लागतील. ठीक आहे. ओके. our meeting might get end. Our meeting might get end. I will just explain the remaining thing in a next session. Okay. You just rejoin once it get ends.